सत श्री अकाल जी। मैं तुहाडा दोस्त ਅਤੇ होस्ट राज। अपने चैनल की पहली वीडियो, चैनल का नाम RES भावराज एजुकेशन स्टूडियो। पहला टॉपिक जो है वह है टेंस का। सो साथियों, किते वजों मैं एक अध्यापक हाँ। जिन्ना भी मेरे नोट करने विच आया वो ये है कि जो साडे पिंडां दे विद्यार्थी ने जदों उन्हां नाल अंग्रेजी की गल अंग्रेजी विच ही कीती जांदी आ तो किते ना किते वो गल समझ नहीं पैंदी। ਆਪਾਂ कोशिश करांगे कि पंजाबी ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਟੈਂਸ ਦੀ। ਟੈਂਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ 4 ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। दूसरी उदाहरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਹੈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਟੈਂਸ ਵੱਲ ਵਧ ਜਾਵਾਂਗੇ। दूसरा है साडे कोले पास्ट इंडेफिनिट। ये थोड़ा जा पहले नालों वखरा है। पास्ट इंडेफिनिट जिहदे विचों असीं वाक दे अंतिम विच आउण वाला शब्द नहीं देखांगे, उस शब्द की धुनी भाव आवाज़ तो पता करांगे कि यह वाक पास्ट इंडेफिनिट दे विच है। हाँ जी साथियों, तुसी देख रहे हो कि जो पास्ट इंडेफिनिट के वाक हैं उन्हां दे अंत दे विच आ, ए, ई दी आवाज़ आउंदी है। विद्यार्थी ने किताब पढ़ी, तुसी देख पा रहे हो विद्यार्थी ने किताब पढ़ी। हुण साडे कोले इस वाक दे अंत विच तां पढ़ी आ गया अड़ी, पर जदों असीं इस नूं थोड़ा ध्यान नाल देख देंगे तां इह ड़ी दे विच ई दी आवाज़ शामिल है। सो इसलिए मैं गल कीती सी कि पास्ट इंडेफिनिट दे विच आ, ए, ई दी आवाज़ आउंदी है।
दूसरा वाक लेने आप, बच्चे ने खाना खादा। हाँ जी, इत्थे भी जो असीं इस वाक नूं देखदे हां, बच्चे ने खाना खादा, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧੱਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਧਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਾ, ਖਾਦਾ, ਖਾਦਾ, ਆ। ਜੋ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਕ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਏ, ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਾਰੇ। हाँ जी, जो ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਏ, ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ, ਗੇ, ਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। साथियों, इत्थे भावें आवाज़ गा, गे, गी दी आउंदी आ, पर सानूं ये भी गल याद रखनी पएगी कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट दा वाक है, उहदे तो सानूं आउण वाले समय दी जानकारी दी सूचना जां संकेत मिल जांदा है। जिवें असीं गल करदे हां, पहली उदाहरण लैंदे हां, हाँ जी, पहली उदाहरण की है साडे कोले, गायक गीत गाएगा। साडे कोले गा दी आवाज़ आ चुकी है, असीं कह चुके हैं कि गा, गे, गी दी आवाज़ आउंदी है। पर जो दूसरी असीं गल करी सी, दूसरी गल ये सी कि साडे कोले वाक दे काम तो पता लगे कि ये काम अजे होया नहीं, चाहे चल नहीं रहा, ये आउण वाले समय दे विच होवेगा। उदाहरण देखो, वाक है कुड़ियां पींगा झूटणगियां झूटणगियां। तो हुण साडे कोले वाक दे अंत दे विच तां गा, गे, गी दे विचों कुछ नहीं है, पर साडे कोले आं दी आवाज़ आ रही है। ये आं दी आवाज़ की साबित करदी है, आं दी आवाज़ की दसदी है कि कुड़ियां पींगा झूटण दा काम हाले आउण वाले समय च करनगियां। सो इस कथन को भी सानूं याद रखना पएगा कि कुड़ियां पींगा झूटणगियां, भाव कुड़ियां ने पींगा झूटियां नहीं, ना वो पींगा झूट रही ने, वो आने वाले समय दे विच पींगा झूटणगियां। सो एक गल होर जुड़दी है, उसनूं भी आपां देखांगे। असने पास्ट इंडेफिनिट दे विच गल कीती सीगी कि इहदे विच साडे कोले आ, ए ते ई दी आवाज़ आउंदी है। इत्थे असीं फ्यूचर की जिहड़ी गल करदे हां उहनूं देखांगे। फ्यूचर दे विच साडे कोले आ नहीं आ। इस चीज़ नूं बहुत नोट करने की लोड़ है कि जो पास्ट की गल है वो आ दे नाल संबंधित है, जो फ्यूचर की गल है वो आ दे नाल संबंधित है। वीडियो की शुरुआत में मैं यही गल की सी कि जो असीं अपनी भाषा के राही टेंस नूं जां अंग्रेजी नूं समझांगे, वो सानूं किते ना किते चंगे तरीके नाल समझ लगनी शुरू होवेगी। सो फ्यूचर इंडेफिनिट तो बाद आपां शुरू करांगे प्रेजेंट। फ्यूचर इंडेफिनिट तो बाद जो असीं देखते हैं तो साडे कोल जो याद रखने वाली चीज़ जो थोड़ी जी किते ना किते विद्यार्थी नूं औखी लगदी है,
ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਂਸ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 12 ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 6 ਨੂੰ ਪਊਗੀ। 6 ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਆਫਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫ੍ਰੀ, ਉਹ 6 ਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ। ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਦਰਸਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਬਣਦਾ, ਰਹੇ ਬਣਦਾ, ਰਹੀਆਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਰਹੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀਏ ਇਸਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਹੀ ਸੀ, ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਕ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਹੀ ਸੀ, ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 4 ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਵਾਕ। ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਹੇ ਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दूसरी उदाहरण,
लड़कियां गिद्धा पा रहियां सन। दूसरी उदाहरण है साडे कोले, लड़कियां गिद्धा पा रहियां सन। सो इस तरीके नाल ਜਿਹੜੇ भी वाकां दे अंत दे विच ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਹੀ ਸੀ, ਰਹੇ ਸਨ, ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਪਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਹੀ ਸੀ, ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਸ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਹੋਣਗੇ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ किताब पढ़ रहे होंगे। हाँ जी, विद्यार्थी किताब पढ़ रहे होंगे, वाक के अंत में किया गया रहे होंगे। दूसरा है लड़कियां गिद्धा पा रहियां होंगियां। हाँ जी, लड़कियां गिद्धा पा रहियां होणगियां। सानू पता लगना शुरू हुंदा हैगा कि वाक दे अंत दे विच ਰਿਹਾ होवेगा, रही होवेगी, रहे होणगे जां रहियां होणगियां आउंदा। सो आपां इस तो अगे बढ़ देंगे। ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਫੈਕਟ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅਗਲਾ ਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। हाँ जी, चुका है, चुकी है, चुके हन, चुके हन। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇਗਾ
ਉਹ ਵਾਕ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਵਾਲੇ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਪਿਆ। दूसरा वाक्य है साडे कोले, लड़कियां खाना खा चुकियां हन। ये भी साडे कोले नोट करने वाली चीज़ है कि जदों असीं किसी भी परफेक्ट की गल करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का होवे, पास्ट का होवे, चाहे वो फ्यूचर का होवे, तुसीं आउण वाले टाइम्स विच देखोगे तो उहदे विच सानूं एक जो सेंस मिल जाती है, सानूं जो संकेत मिल जाता, सानूं जो साइन मिल जाता, वो ये है कि वाक दे विचला काम खत्म हो चुका है। वाक दे विचला काम खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है। जिवें विद्यार्थी पाठ पढ़ चुके हैं, काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लड़कियां खाना खा चुकी हैं। इसी तरीके नाल असीं पास्ट दे विचों देखांगे। पास्ट परफेक्ट नूं असीं देखदे हां। सो हुंदा टेंस अपना पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट असीं देखांगे कि पास्ट परफेक्ट दे असीं पछाण चिन्ह नूं किस तरीके नाल पछाण सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, जिन्हां वाकां दे अंत विच चुका सी, चुकी सी, चुके सन जां चुकियां सन आवेगा, वो वाले सारे दे सारे वाक किहदे नाल संबंधित होणगे? पास्ट परफेक्ट नाल। सो इहदी आपां उदाहरण लैंदे हां। पहली है विद्यार्थी काम खत्म कर चुके सन। बहुवचन दे विच उदाहरण आ गई, चुके सन साडे कोल पिया है। दूसरा वाक्य है लड़की हाँ जी, लड़की चरखा कत चुकी सी। अजकल तो चरखे नहीं कत्ते जाते ना, पर असीं वाक थोड़ा पिछला चक लिया। कहण दा भाव कि जदों सानूं किसी वाक तो काम दे हो जाण दा पता लगदा है, काम दे कंप्लीट हो जाण दा पता लगदा है, तो सानूं पता लगेगा कि यह पास्ट परफेक्ट दा टेंस है। सो आपां देख रहे हैं चुका सी, चुकी सी, चुके सन, चुकियां सन। इहदे विचों सानूं संकेत दिंदा कि जो वाक विचला काम सी वह खत्म हो चुका है। हाँ जी, अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट।
हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। विद्यार्थी अभ्यास कर चुका होवेगा। दूसरा वाक्य है हाँ जी, लड़कियां पाठ पढ़ चुकियां होणगियां। तो सानू इत्थों पता लगना शुरू होंदा है कि ਜਿਹੜੇ भी वाकां दे अंत विच चुका होवेगा, चुकी होवेगी, चुके होणगे, चुकियां होणगियां आवेगा, ਉਹ ਵਾਕ ਹੋਣਗੇ ਸੰਬੰਧ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਟੈਂਸ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।